Okay. Mm, Good afternoon to all of you. Till now, we have seen three units from ECAD. First one is the multi-stage amplifier, then second one is the feedback amplifier, and third one is the JFET junction field effect transistor. Okay, that is one of the type of the FET, that is field effect transistor. So next chapter we are going to see is the MOSFET. On the MOSFET, a different chapter is there. That is metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay. So in this lecture, we will see the different types of MOSFET. Okay. So here, the MOSFET is another type of FET. First type of FET we have seen is that JFET, that is junction field effect transistor, and the second type of FET is the MOSFET, that is metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay. So another name for the MOSFET is the IGFET. Why we are calling IGFET for the MOSFET? Because in MOSFET, insulated gate terminal is there. Insulated, or you can say isolated. The gate terminal is present in the MOSFET. That's why the another name for the MOSFET is that IGFET. Normally, we are using the MOSFET, but we can call as IGFET also in MCQ. That is in multiple choice questions. They are asking the question, what is another name for the MOSFET? They are giving the different options: IGFET, IGT. Okay, like that. Okay. So there are two basic type of MOSFET: depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. And again, that depletion type MOSFET is divided into two basic types: P channel MOSFET, N channel MOSFET, or we can say that P type MOSFET and N type MOSFET. And the second basic type of MOSFET is the enhancement type of MOSFET. Okay, so we will see one by one. First of all, we will see the depletion type MOSFET, and then we will see the second type of MOSFET, that is the depletion type, enhancement type MOSFET. Okay. First of all, we will see on the depletion type MOSFET. In depletion type MOSFET, it is divided into two types: that is N channel MOSFET and P channel MOSFET. So first, this figure A shows the symbol and the construction of N channel MOSFET. The MOSFET also having three terminals like JFET, that is drain, source, and gate. Okay. So first, figure A shows the symbol of N channel MOSFET. Figure B shows the construction of N channel MOSFET. If you see the construction of N channel MOSFET, in this construction, here at the right side, the P-type semiconductor is there. And this is called as substrate of the MOSFET, or we can say that the body of the MOSFET. And here N-type of semiconductor is used as a channel. And at the left side, insulated gate is there. Insulated gate means here we are using the SiO2, that is silicon dioxide layer. Thinner silicon dioxide layer is deposited in on the left side of N type of semiconductor, or the left side of N channel. And the gate terminal is connected to that in so that's why. Okay, so at the left side of N channel, or we can say that N type semiconductor, a thin layer of silicon dioxide is deposited, and to that layer gate terminal is connected. That's why the each terminal is insulated, and that's why it is also called as IGFET, insulated gate IGFET, or you can say that metal of insulated gate field effect transistor. Okay, so here a drain terminal from the both the side of N channel, two terminals are taken out for the electrical connection, and the top side we have taken the drain source or drain terminal, and the bottom side we have taken the source. Okay, so in N channel MOSFET, channel is N type semiconductor, and the body is P type substrate. Okay, and vice versa in the second type of MOSFET. In P channel, if you observe the structure of P channel, in P channel, this is the substrate is N type, or we can say the body of the MOSFET is N type of semiconductor, and channel is of P type. According to the name, if P channel MOSFET is there, then the P channel or P type semiconductor is used as a channel to flow the electrons from source region to the drain region. When electrons is flowing from source region to the drain region, that time only
the current will flow from the drain region to the source region. The structure will be same, only difference is that here also gate terminal is insulated from the that particular P channel with the help of SiO2 layer. SiO2 is the silicon dioxide layer, and this is having the no conductivity, means dielectric material is present in the silicon dioxide. Okay, so immobile ions present in the silicon dioxide. Okay, that's why there is no p junction in between this gate and the P channel. Okay, so again here n-type substrate is there, is called as the body of that MOSFET or body of that device, and p-type semiconductor is as a channel in the P channel MOSFET. Okay, this is the symbol of P channel MOSFET. Okay, so we have to see the operation for the depletion type MOSFET. Initially we have seen the काय बघितलं आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि सिम्बॉल बघितलं. कन्स्ट्रक्शन सेम आहे, काय फरक आहे त्याच्यामध्ये फक्त जर पी चॅनल असेल तर आपण पी टाइप सेमीकंडक्टर इज यूज्ड ॲज अ चॅनल, एन टाइप असेल तर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज यूज्ड ॲज अ चॅनल. ओके, आणि त्याच्या अपोजिट जो टाइप आहे तो ऍक्ट ॲज अ सबस्ट्रेट. पी चॅनल मध्ये पी टाइप इज ऍक्ट ॲज अ चॅनल and N type is act as a substrate. In N channel, internal MOSFET, N type semiconductor is act as a channel, and P type semiconductor is act as a substrate or the body of that particular device. Okay, and the main important point is in the MOSFET is that we can using silicon dioxide layer or a thinner layer of silicon dioxide, that is SiO2. We can deposit on the left side of that channel, and with the help of that layer, the gate terminal is insulated, or we can say the isolated from the channel. Okay, then we will see the operation of depletion type MOSFET. Here, the operation of depletion type MOSFET is divided into two types or two mode: depletion mode and enhancement. Okay, so we will see one by one. First, we will see the depletion mode, and then we will go for the enhancement. Okay, so here, operation of depletion type MOSFET, the figure A shows the operation of n-channel MOSFET in D mode, means in depletion mode. Okay, so this is the structure, or we can say the construction of n-channel MOSFET. In n-channel MOSFET, this is the n type of semiconductor used as a channel in the MOSFET. Then P type substrate is there, or we can say that the body of the device is there. Here drain terminal is taken out, and at the bottom side source terminal is taken out, and with the help of this SiO2 layer, the gate terminal is taken out, that is insulated gate terminal is there. Okay, so this is the gate terminal, this is the source terminal. In between gate and source, we have connected voltage between gate and source, that is the VG. In depletion mode, we have connected the reverse voltage in between gate and source, because we have connected negative terminal of VGG to the gate terminal, positive terminal of VGG to the source terminal, means we have given the negative voltage in between gate and source in the depletion mode. Then also we have connected the voltage between drain and source with the help of VDD supply. Positive is connected to the drain, negative is connected to the source. Okay, then we will see the operation. When we apply the negative voltage between gate and source, negative is connected to the gate, positive is connected to the source, means we are applying the reverse voltage in between gate and source. When we apply the negative voltage in between gate and source, that time here this SiO2 is the dielectric material, and it is act as the dielectric material, means we can here we have to apply the principle of parallel plate capacitor. म्हणजे काय होणार आहे, त्याच्या एका साईडला इकडे एक मेटल प्लेट आहे, म्हणजे तुमचं एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे, ह्या साईडला गेट टर्मिनल तिथे पण मेटल असणार आहे, आणि मध्ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल आहे. ओके, तर हे बघायचं झालं तुम्हाला, त्याचं ऑपरेशन कुठलं प्रिन्सिपल यूज करते, आय विल शो इन डिफरंट वे. ओके, बघा, तर हे जे तुमचं इथं जो आहे, या साईडला तुमचं काय आहे, at this side we can say that this is the n channel or n type semiconductor, means this is one metal. Okay, and in middle dielectric material, and another here gate terminal metal is there. Okay, so we can say that the symbol of parallel plate capacitor is like this. This is one terminal, here one plate is there, in between that dielectric material is there, and other side another material. Okay, so this is the one plate, this is the another plate, another terminal, first terminal, in between that dielectric material is there. And according to the basic property of parallel plate capacitor, if you apply here positive
positive terminal or the positive supply, then negative supply will be generated across the negative supply generated to the opposite plate. म्हणजे जर ह्या प्लेटला मी पॉझिटिव्ह अप्लाय केलं तर त्याच्या अपोजिट प्लेट आहे तिथं काय होते निगेटिव्ह will be generated. Okay, so if you apply the positive charge to the one plate, then negative charge will be generated into the or at another plate. Parallel plate capacitor जे तुमचं बघितले symbol, if you see the symbol of parallel plate capacitor, I will take new and I will explain to you. Okay, त्याच्यामध्ये बघा आपलं सिम्बॉल कसं असतं parallel प्लेटचा एक टर्मिनल असते तिथे एक प्लेट असते त्याच्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक मटेरियल असते. ओके, अनदर प्लेट आहे नंबर 1 प्लेट. सपोज मी म्हटलं नंबर 1, म्हटलं मी नंबर 2. ओके, दिस इज द प्लेट नंबर 1, दिस इज द प्लेट नंबर 2. ओके, आणि टर्मिनल प्लेट नंबर 1 पासून एक टर्मिनल घेतले, प्लेट नंबर 2 पासून एक टर्मिनल घेतले आणि इन बिटवीन दॅट डायइलेक्ट्रिक मटेरियल is there. Okay, so this is the, you can say, construction of parallel plate capacitor. So in according to the basic principle of parallel plate capacitor, if you apply the positive supply of positive charge to the number 1 plate, the positive apply, if I apply the positive charge to the one plate, then negative charge will be generated at another plate, basically negative. Okay, this is the basic or standard principle of parallel plate capacitor. जब मी इकडे पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला तर इकडे निगेटिव्ह जनरेट होणार, negative and we have used the same principle in the operation of the depletion type MOSFET. Well, understood the principle समजली सगळ्याला? प्रतिभा? Yes, sir. Hello. Okay. Megha? संजना? म्हणजे बघा किती जण प्रेझेंट आहेत, नुसते लॉग इन करतात. मेगा इज देअर? Those who are not giving the answer, I will make a simply absentee for them. Megha? Yes, sir. Sanjana? समजलंय का पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटरचा प्रिन्सिपल? आवाज येतोय माझा? हो सर. दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो, जी पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर असते स्ट्रक्चर काय असते, एका लेफ्ट साइडला एक प्लेट असते, राईट साइडला एक प्लेट असते, त्याच्या मध्ये म्हणजे सेंटरला डायइलेक्ट्रिक मटेरियल असतं. डायइलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणजे त्याची कंडक्टिव्हिटी 0 असते, त्यामध्ये इमोबालाइज असतात, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इमोबालाइज असते, मूव्ह होत नाही, त्याची कंडक्टिव्हिटी 0 असते. आणि ज्यावेळेस आपण लेफ्ट साइडच्या प्लेटला पॉझिटिव्ह देतो तेव्हा राईट साइडच्या प्लेटला निगेटिव्ह जनरेट होतं, आणि लेफ्ट साइडच्या प्लेटला जर निगेटिव्ह दिलं तर राईट साइडच्या प्लेटला पॉझिटिव्ह जनरेट होतं. ओके, हे सिंपल प्रिन्सिपल आहे. म्हणजे जे आपण एका प्लेटला अप्लाय करतो त्याच्या अपोजिट चार्ज आहे तो दुसऱ्या प्लेटला तयार होतो. ओके, हे प्रिन्सिपल आपल्याला ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन टाइप ट्रान्सफॉर्मर यूज करायचं आहे. कळलं? तर त्यानुसार आता आपला जो पहिला टाइप आहे कुठला आहे डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, त्यामध्ये फर्स्ट मोड आहे डिप्लेशन मोड. इन डिप्लेशन मोड मध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं महत्वाची गोष्ट कुठली की डिप्लेशन मोड वी आर अप्लाइंग द निगेटिव्ह व्होल्टेज इन बिटवीन गेट अँड सोर्स. गेट अँड सोर्स मध्ये आपण काय करतोय निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करतो, जे रिव्हर्स व्होल्टेज अप्लाय करतो. म्हणजे काय झालं ह्या पॉइंटला, इथं तुम्हाला तिथे ह्या पॉइंटला मी कुठला अप्लाय करणार आहे, आय विल टेक दिस इन सेकंड पेज. म्हणजे मी VGG अप्लाय केलं, निगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू द गेट टर्मिनल, म्हणजे मग इथं कुठला चार्ज येणार आहे ऍट दिस पॉइंट माय निगेटिव्ह चार्ज विल बी देअर. बघा निगेटिव्ह आल्यामुळे काय होणार आहे, अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर पॉझिटिव्ह विल बी जनरेटेड नियर टू द और लेफ्ट साइड और नियर टू दॅट SiO2 लेअर. तर तुमचं SiO2 लेअर आहे मध्ये ऍक्ट ॲज अ डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. इथं निगेटिव्ह दिल्यानंतर तुमचा जो चॅनल आहे चॅनलच्या लेफ्ट साइडला इथं काय होणार तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज विल बी जनरेटेड. ओके, ऑलरेडी इथला जो चॅनल आहे तुमचा कुठला चॅनल आहे तो एन चॅनल आहे, सेमीकंडक्टर आहे. तर युजिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर ऍज अ चॅनल इन द एन चॅनल मॉस्फेट. आपण कुठला घेतला एन चॅनल मॉस्फेट घेतलेला आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे, ऑलरेडी हा तुमचा जो एन चॅनल आहे त्यामध्ये काय असणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे, बरोबर आहे का? इलेक्ट्रॉन्स वेगळे असणार आहे तुमचे. सपोज मी आता हे म्हणतो तुमचे होल घ्यायचा आणि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज काही असणार त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे. डॉटेड लाईन मी इलेक्ट्रॉन्स दाखवतो. ओके, दिस
सगळे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर प्रेझेंट इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बट काय होतंय, ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लेशन टाइप मध्ये त्याला यूज करताय, म्हणजे निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करताय, कुणाला अप्लाय करताय, गेट टर्मिनल. निगेटिव्ह म्हणून इथं काय होतं, जनरेट होते पॉझिटिव्ह धनात्मक. हा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि हा निगेटिव्ह चार्ज एकमेकाला कॅन्सल होते. बरोबर आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह अप्लाय करताय त्यावेळेस इथं पॉझिटिव्ह जनरेट होते. पॉझिटिव्ह जनरेट झाल्यामुळे काय होतंय, त्याच्यामधला निगेटिव्ह आणि ह्याच्यामधला पॉझिटिव्ह एकमेकाला कॅन्सल टू इच अदर. म्हणजे काय होणार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एन टाइप सेमीकंडक्टर असेल, इट कन्सिस्ट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स ऑफ द होल्स. म्हणजे होल्स कुठेतरी 102-3 आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं आहे की हा 2 साईड सेमीकंडक्टर आहे, हा 1-2, त्यामध्ये 100, सपोज मी म्हणतो हे 4 होल्स आहेत आणि 96 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता इथलं काय होणार, जेवढे जास्त मेजॉरिटी, आता कंडक्टिव्हिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर आहे म्हणल्यानंतर एन टाइप सेमीकंडक्टर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स, आणि ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कुठले इलेक्ट्रॉन्स आहेत. जे इलेक्ट्रॉन जे आहे त्याच्यामध्ये the electrons will flow from source region to the drain region. त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते, त्यामुळे करंट फ्लो होते कुठून, ड्रेन टू सोर्स फ्लो होते. पण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहिल्यांदा मी म्हणतो इनिशियल कंडिशन 96 आहेत, पण ज्यावेळेस इथं पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेट होते, त्या पॉझिटिव्ह चार्जमुळे 1 2 3 4 5 6 पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेट झाले, तर त्यामुळे काय होणार, 6 इलेक्ट्रॉन्स कॅन्सल होणार, त्यासोबत ते कॉन्स्टिट्यूट होणार. बरोबर. मग त्याच्यामुळे काय होणार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इन द चॅनल. म्हणजे चॅनल मध्ये तुमची चॅनलची कंडक्टिव्हिटी आहे कधी इन्क्रीज होणार, जर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स वाढले तर इन्क्रीज होणार, जर मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कमी झाले तर त्याची कंडक्टिव्हिटी पण डिक्रीज होणार. मग काय होते, ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लेशन मोड मध्ये, म्हणजे ज्यावेळेस निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करताय, कुठे अप्लाय करताय, इन बिटवीन गेट अँड सोर्स, त्यावेळेस काय होते, पॉझिटिव्ह विल बी जनरेटेड नियर टू दॅट पर्टिक्युलर साइड लेअर. आणि ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह जनरेट होते दॅट पॉझिटिव्ह आणि हिअर जे तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत एकमेकाला काय होतात, कॅन्सल होतात. त्याच्यामुळे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर द नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स प्रेझेंट इन द चॅनल गोज ऑन डिक्रीजिंग. That's why the less number of electrons will be flow from source to drain, means the value of drain current flows from drain to source will be goes on decreasing. कळलं, इझी ऑपरेशन आहे. ज्यावेळेस तुम्ही इथं आपण ते फ्लो होण्यासाठी तर सप्लाय व्होल्टेज अप्लाय केलं इन बिटवीन ड्रेन अँड सोर्स. म्हणजे तुम्ही काय केलं, व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स निगेटिव्ह व्होल्टेज दिलं, निगेटिव्हमुळे इथं पॉझिटिव्ह जनरेट झालं, हे पॉझिटिव्ह आणि ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी कुठला इलेक्ट्रॉन्स एकमेकाला कॅन्सल होणार, म्हणजे ह्याच्यामधले इलेक्ट्रॉन्स कमी होणार आणि तिथलं जे व्होल्टेज येईल त्यामुळे काय होणार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम सोर्स रिजन. म्हणजे सोर्स रिजन असणार, सोर्स रिजन कडून ड्रेन रिजन कडे जाणार, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार, त्यावेळेसच तुमचा करंट फ्रॉम ड्रेन रिजन टू सोर्स रिजन फ्लो होणार. पण जर कमी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोर्स रिजन टू ड्रेन रिजन गेले तर तुमचा जो फ्लो होणारा करंट आहे फ्रॉम ड्रेन रिजन टू सोर्स रिजन दॅट इज ऑल्सो लेस. ओके. अजून तुम्ही इन्क्रीज केलं व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स, निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय केलं, इन्क्रीज केलं तर काय होणार आहे, तर जास्त पॉझिटिव्ह चार्ज करणार, जास्त झाली परत अजून इट विल बी कंबाईन विथ और कॅन्सल विथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एन चॅनल, त्यासोबत ते कॅन्सल होणार आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होणार. सांगायचं म्हटलं तर इलेक्ट्रॉन कमी झालं तर काय होणार, मग इथं द ड्रेन करंट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो सिम्पली conclusion is that in depletion mode the value of drain current flows from drain region to the source region will be goes on decreasing. That's why it is known as depletion mode. कळालंय डिप्लेशन मोड म्हणजे काय आहे ते. डिप्लेशन मोड मध्ये काय होते, मग द व्हॅल्यू ऑफ ड्रेन करंट फ्लोज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग. कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? ऑल ऑफ अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Then can we go for the second mode, that is enhancement mode? आता जी तुम्हाला मी ऑपरेशन सांगितलं हे डिप्लेशन मोडचं, आणि तुम्हाला जेफेडचं ऑपरेशन पण सांगितलं होतं. जेफेड मध्ये ज्यावेळेस आपण निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करतो किंवा रिव्हर्स व्होल्टेज अप्लाय करतो इन बिटवीन गेट अँड सोर्स, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय होतं, डिप्लेशन रिजन वाढत जाते. आणि डिप्लेशन रिजन वाढत गेल्यामुळे काय होतं, तुमचा जो करंट फ्लो होणार आहे, कारण डिप्लेशन रिजन वाढली तर चॅनलची विड्थ कमी कमी होत जाते. जितके जास्त तुम्ही व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स वाढवत जाईल तितके जास्त तुमचं डिप्लेशन रिजन वाढणार. डिप्लेशन रिजन वाढली की चॅनलची विड्थ कमी होणार, चॅनलची कमी झाली की जो फ्लो होणारा करंट आहे फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स तो पण कमी होणार. म्हणजे ऑपरेशन ऑफ जेफेड इज सिमिलर टू द ऑपरेशन ऑफ मॉस्फेट इन डिप्लेशन मोड. त्याच्यामध्ये पण तेच आहे ना, जर आपण व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स जे निगेटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करतोय ते जर आपण वाढवत गेलो म्हणजे काय होणार आहे, इथं जास्त पॉझिटिव्ह चार्ज जनरेट होणार.
जास्त पॉझिटिव्ह जनरेट झालं म्हणजे हे पॉझिटिव्ह चार्ज इट विल बी रिकम्बाइन्स विथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एन चॅनल. जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन सोबत रिकम्बाईन झाल्यानंतर काय होणार आहे, हा जो चॅनल आहे त्याच्यामधले इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी होणार. इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी झाली म्हणजे कमीत कमी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार, कुठनं सोर्स टू ड्रेन होणार, म्हणजे तुमचा ड्रेन करंट कमी होणार. म्हणजे जे मेन मोटो आहे जेफेट आणि मॉस्फेट मध्ये तेच आहे डिप्लेशन मोड मध्ये. जर विजेस वाढत गेला तर त्याचं काय होणार आहे, ड्रेन करंट आयडी आहे इट विल बी गोज ऑन डिक्रीजिंग. So the operation of MOSFET in depletion mode is similar to the operation of JFET. All of understood? Then we will go for the second mode. हे डिप्लेशन टाइप मध्ये चालू आहे. डिप्लेशन टाइप मध्ये आपण काय बघतो, एक एनहान्समेंट मोड बघतोय आणि दुसरा डिप्लेशन मोड बघतो, बरोबर. आता ही जी आहे डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट आणि एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट यामध्ये आपल्याला फरक बघायचा आहे की जो डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला इनिशियल त्याला फिजिकल चॅनल प्रेझेंट असतो, आणि जो एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट आहे त्यामध्ये आपण फक्त एकाच मोडमध्ये ऑपरेशन करू शकतो, तो म्हणजे एनहान्समेंट मोड. कारण त्याच्यामध्ये फिजिकली चॅनल प्रेझेंट नसतो, आपल्याला तो क्रिएट करावा लागतो. ओके, आता हे डिप्लेशन मोड झाला. दूसरा जो मोड आहे तो एनहान्समेंट मोड बघूया. सेकंड, फिगर बी इज द ऑपरेशन ऑफ एन चॅनल मॉस्फेट इन एनहान्समेंट मोड. ओके, आता फरक काय केलाय एनहान्समेंट मोड मध्ये आणि डिप्लेशन मोड मध्ये बघा. फक्त चेंज काय केलंय, वी हॅव चेंज द पोलॅरिटी ऑफ व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स. डिप्लेशन मोड जो होता त्यामध्ये आपण काय केलं होतं, निगेटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द गेट, पॉझिटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सोर्स. इथं चेंज केलं, काय केले, पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ VG इज कनेक्टेड टू द गेट, निगेटिव्ह टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सोर्स. मीन्स वी हॅव अप्लाइड द पॉझिटिव्ह व्होल्टेज इन बिटवीन गेट अँड सोर्स, म्हणजे फॉरवर्ड व्होल्टेज अप्लाय केलंय. त्या टाइप मध्ये काय केलं होतं आपण डिप्लेशन मोड मध्ये, we have applied negative voltage between gate and source. Here we have applied positive voltage between gate and source. Okay, so म्हणजे पॉझिटिव्ह कनेक्ट केले, कशाला कनेक्ट केले, पॉझिटिव्ह गेट, आणि निगेटिव्ह कशाला केले, सोर्सला कनेक्ट केले. आता काय होणार, सेम परत आपण दुसरं मागच्या मध्ये बघितलं त्याच्यामध्ये पण सेम बघू. I will take this figure. Okay, तर ह्याच्यामध्ये काय होणार, काय केलं, पॉझिटिव्ह कनेक्ट केलं इथं, म्हणजे गेटला तुमचं किती आलं, इथं पॉझिटिव्ह आलं, हे तुमचं पॉझिटिव्ह आलं. इथं पॉझिटिव्ह दिलंय म्हणजे त्याच्या अपोजिटला काय तयार होणार, निगेटिव्ह तयार होणार, बरोबर आहे. If I apply positive voltage to the gate terminal according to the standard principle of parallel plate capacitor, negative charge will be generated in opposite side. म्हणजे तुमचं इथे निगेटिव्ह जनरेट झालं. ओके, पण ऑलरेडी आपला चॅनल कुठला आहे, एन चॅनल आहे. म्हणजे एन चॅनल मध्ये काय असणार आहे, तुमचे भरपूर सारे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह दाखवतो मी तुम्हाला, कन्फ्युजन नाही होणार. भरपूर सारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ऑलरेडी, ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज करायचे जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स आहे. ठीक आहे, आणि अजून इथं पॉझिटिव्ह दिल्यामुळे इथे इलेक्ट्रॉन तयार झाले. म्हणजे काय झालं, इन एनहान्समेंट मोड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द चॅनल विल बी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय होते, इलेक्ट्रॉन्स होते. मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स काय होते, होल्स होते. आणि करंट कोणामुळे फ्लो होतोय, मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्समुळे होतोय. आणि एनहान्समेंट मोडमुळे काय होतंय, जर पॉझिटिव्ह दिलं तर इथे पॉझिटिव्ह अप्लाय केलं, इथे निगेटिव्ह जनरेट होते. निगेटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन झालं, एक निगेटिव्ह जनरेट झालं म्हणजे काय झालं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एन चॅनल विल बी गोज ऑन इन्क्रीज. इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली तर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन्स कुठं ना कुठं जाणार, सोर्स कडून ड्रेन कडे फ्लो होणार, कारण त्याची संख्या वाढली ना. इफ यू इन्क्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द एन चॅनल MOSFET, then the more number of electrons will flow from source region to the drain region, and due to that the large current will be flow from drain region to the source region. The current in flow होण्याची capacity काय होणार, increase होणार. Means the value of drain current ID will be goes on increasing in the enhancement mode. म्हणून त्याला enhance म्हणजे increase होणार. डिप्लेशन मोड मध्ये तुमचा ड्रेन करंट डिक्रीज होतो, एनहान्समेंट मुळे तुमचा ड्रेन करंट इन्क्रीज होतो, एनहान्स होतो. So this is the second mode of the N channel MOSFET or depletion types of. म्हणजे दोन मोड आहेत. एक पहिला मोड आहे तो डिप्लेशन मोड. डिप्लेशन मोड मध्ये आपण काय म्हणतोय, आपला जो ड्रेन करंट आहे तो डिक्रीज होतो. एनहान्समेंट मध्ये त्यावरती MCQ असते, म्हणून मी सांगते डिप्लेशन टाइप MOSFET. If the MOSFET is working in the depletion mode, then the drain current ID will be goes on decreasing. If the MOSFET is working in the enhancement mode, then drain current ID will be goes on increasing. That like that the MCQ multiple choice questions will be there. Okay, all of understood. सेकंड फक्त फरक काय केलाय, फक्त पोलॅरिटी बदलली, व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्सची पोलॅरिटी बदलली, बाकी सबस्ट्रेट सेमच आहे. मग तुम्ही काय केलं, इथं पॉझिटिव्ह दिलं, इथं निगेटिव्ह जनरेट झालं, म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाढले, म्हणजे जास्त इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार सोर्स टू ड्रेन. ज्यावेळेस तुम्ही व्हीडी अप्लाय करताय
first more number of electrons will flow from source to drain, and same time, drain current will be flow from drain to source, and it is having the higher value. This is known as the current will be enhanced, and that's why the name is given as that enhancement mode of the MOSFET. काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला याच्यामध्ये? Enhancement mode of the MOSFET. Operation of N-channel MOSFET in enhancement mode. प्रतिभा? Yes, sir. समजलंय? Yes, sir. संजना? संजना, साक्षी, म्हणजे बघा किती जण लक्ष नाही आहेत. संजना इज देयर? मेघा, साक्षी, ज्ञानेश्वरी, ऐश्वर्या? Yes. Yes, sir. समजलं का? Operation of N-channel MOSFET in Yes, sir. enhancement mode. रोहिणी जगताप? Yes, sir. रोहिणी Yes, sir. समजले? हो सर. कसं काय बंद करताय रोहिणी तुम्ही? सर माझ्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे थोडा, त्यामुळे तसं होते. मोबाईलचा कसला प्रॉब्लेम? रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे? नाही, मोबाईल स्विच ऑफ होतो मध्ये मध्ये. अमृता लोकरे, प्रियंका दुबे. येस सर. कळालंय का हा टाईप? सोपा चॅप्टर आहे MOSFET. हा. अजून कोण आहेत? रूपम, श्वेता निपसे. येस सर. कळालंय का? हा समजलं सर. अमर चाबुस्कर. येस सर. समजले का? ऑपरेशन ऑफ N-channel MOSFET in enhancement mode. हॅलो, शुभम पाटील. समजताय का? Okay, so can we go for the next point? If you all have understood, then we will go for the next point. Okay. गप्प बसू नका. जर आवाज येत नसेल, कळत नसेल तर विचारा, कारण कालच्या प्रॅक्टिकलला 10-15 मिनिट आवाज येत नंतर कोणच काय बोललं नाही. लगेच बोलायचं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आपण काय बघितलं तर मॉस्फेटची डेफिनेशन. त्याच्यामध्ये परत दोन टाईप, डिप्लेशन टाईप मॉस्फेट आणि एनहान्समेंट टाईप मॉस्फेट. त्यामध्ये नंतर डिप्लेशन टाईप मॉस्फेट मध्ये पहिल्यामध्ये काय बघितलं? ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन टाईप मॉस्फेट इन डिप्लेशन मोड आणि एनहान्समेंट मोड. सगळ्यात सोपं लक्षात काय ठेवायचं नावामध्ये आहे. डिप्लेशन मोड मध्ये काय होतंय? ड्रेन करंट डिक्रीज होतोय. एनहान्समेंट मोड मध्ये ड्रेन करंट इन्क्रीज होतोय. एवढं सिंपल आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक्स और ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. आपल्याला दोन्ही बघायचे, ड्रेन अँड ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण VI कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणतो. ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक अँड VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. ओके. आता जी फिगर ही आहे, इट इज द ग्राफ ऑफ ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक और द VI कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस्फेट. फिगर ही जी आहे ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. आता पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय ते आपल्याला बघायला लागेल, कारण ऑलरेडी आपण बऱ्याच ठिकाणी बघितलंय. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व बघितलेला आहे. VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट त्याला म्हणतो आपण, किंवा ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट आपण बघितलेला आहे. ओके. सो द ड्रेन और VI कॅरेक्टरिस्टिक्स का बघायचं आपण? जेफेट किंवा मॉस्फेट. जेफेट किंवा मॉस्फेट एक डिव्हाइस आहे. त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स का बघत असतो तर त्या डिव्हाइसचं बिहेवियर चेक करण्यासाठी किंवा रिस्पॉन्स चेक करण्यासाठी वी विल गो फॉर द ड्रेन और VI कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस. तर जो आपला मॉस्फेट आहे, इन मॉस्फेट वी आर चेकिंग द VI कॅरेक्टरिस्टिक्स. VI म्हणजे काय? व्होल्टेज करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे आपण काय करतोय, त्या जो डिव्हाइस आहे मॉस्फेट किंवा जेफेट,
त्याच्या काहीतरी व्होल्टेज अप्लाय करतोय, काहीतरी व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर त्यामधून जो फ्लो होणारा करंट आहे तो मेजर करतोय आणि विथ हेल्प ऑफ दॅट व्होल्टेज अँड करंट वी विल चेक द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस. ओके, सेम आपल्याला जो आता एन चॅनल मॉसफेट आहे किंवा पी चॅनल मॉसफेट आहे, जेव्हा आपण एन चॅनल मॉसफेटला ऑपरेशन करतो ते सेम ऑपरेशन आपण काय करायचं पी चॅनल मॉसफेटला करायचं. आता एन चॅनल मॉसफेट एक डिव्हाइस आहे, त्या डिव्हाइसची कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा बिहेवियर मला चेक करायचं. ओके, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा बिहेवियर चेक करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, आय हॅव टू अप्लाय some voltage between drain and source. He characteristics curve hai, that is the curve of voltage between drain and source, that is VDS, and that VDS we have taken on the horizontal axis. And by applying that voltage between drain and source, and by keeping the voltage between gate and source at constant value, by keeping the voltage between gate and source at constant value, I have to vary the voltage between drain and source. म्हणजे काय करायचं, फॉर एक्झाम्पल आपण आता भरपूर 7 कर्व काढले, एक कर्व कन्सिडर करतो. काय केलं, आय विल सेट द व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स. जी गेट अँड सोर्स व्होल्टेज आहे, गेट अँड सोर्स व्होल्टेज इज इक्वल टू 1 व्होल्ट. म्हणजे काय केलं मी, आता आपण कन्स्ट्रक्शन वरती बघितलंय, आय हॅव टू सेट द व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इज इक्वल टू 1 व्होल्ट. 1 व्होल्ट म्हणतो म्हणजे ते काय झालं, पॉझिटिव्ह झालं. निगेटिव्ह म्हटलं का मी, -1 म्हटलं का नाही, +1 म्हटलं. म्हणजे आय हॅव अप्लाय द पॉझिटिव्ह व्होल्टेज इन बिटवीन गेट अँड सोर्स. म्हणजे तो कुठल्या मोडमध्ये काम करणार, एनहान्समेंट मोडमध्ये. दिले बघा, ज्यावेळेस व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इज इक्वल टू 0 or positive, then it will be work in the enhancement mode. And the voltage between gate and source is 0 and negative. जर 0 negative असेल तर it will work in the depletion mode. Depletion mode म्हणजे negative depletion mode, positive enhancement mode. बरोबर. मी काय केलं, एकच फक्त मी कंडिशन सांगतो माहिती. If I set the value of voltage between gate and source is equal to +1 volt, means that particular n type of channel n channel MOSFET will work in the enhancement mode. ओके, कारण मी गेट अँड सोर्स मध्ये पॉझिटिव्ह 1 व्होल्ट दिलेला आहे. ती व्हॅल्यू काय झाली, फिक्स झाली. 1 व्होल्टला सेट केलं मी, ते कॉन्स्टंट ठेवलं. 1 व्होल्टला सेट केलं मी, काय करतोय, आय विल व्हॅरी द व्होल्टेज बिटवीन ड्रेन अँड सोर्स. व्हीडीएस व्हॅरी करतोय. व्हीडीएस व्हॅरी करून काय करायचं मला, आय हॅव टू मेजर द ड्रेन करंट आयडी. म्हणजे व्हीडीएस इज इक्वल टू 1 व्होल्ट ठेवलंय, व्हीडीएस व्हॅरी करतोय, व्हीडीएस व्हॅरी करून आयडी मेजर करणार आहे. आयडी तुमचा काय होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार आहे. कुठला मोड आहे तो, एनहान्समेंट मोड आहे. बरोबर आहे का. एनहान्समेंट मोड मध्ये तुमचा आयडी पर्टिक्युलर रेंज मध्ये इन्क्रीज होणार, परत तुमचा कॉन्स्टंट राहणार एक पर्टिक्युलर रेंज नंतर. कारण कसं होणार, तुमचं एनहान्समेंट मोड आहे म्हटल्यानंतर आयडी तुमचा इन्क्रीज होत जाणार. आणि कंडिशन अशी येणार की तुमच्या चॅनलची जी विड्थ आहे रिड्यूस टू द मिनिमम व्हॅल्यू. मिनिमम व्हॅल्यू झाल्यानंतर त्याच्यामधून फ्लो होणारा जो करंट आहे तो कॉन्स्टंट करायचा. ओके, त्यानंतर तो काय राहणार, कॉन्स्टंट राहणार. म्हणजे त्यासाठी असा असतो की हा जर ओरिजिन पॉईंट असेल, इफ दिस इज द ओरिजिन पॉईंट, इट विल बी इन्क्रीज अप टू दिस पॉईंट. आफ्टर सम टाइम इट विल बी कॉन्स्टंट. ओके, so this is the curve for VGS is equal to 1. Same, जर VGS is equal to -3 घेतलं मी, VGS is equal to -3 means we have apply the negative voltage between gate and source. That is the reverse voltage apply between gate and source. And for that voltage, I have to vary the voltage between drain and source. And by varying the voltage between drain and source, I have to measure the drain current ID. ID measure करायचा. ID तुम्ही कशामध्ये मेजर करा, मिलीअँपियर मेजर करा. VDS कशामध्ये मेजर करा, व्होल्ट मध्ये मेजर करा. VGS कशामध्ये घ्या, पण व्होल्ट मध्ये घेतोय. ज्यावेळेस व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इज द -3 म्हणजे निगेटिव्ह आहे, दॅट विल बी दॅट पर्टिक्युलर MOSFET इज ऑपरेटेड इन डी मोड, दॅट इज डिप्लेशन मोड. निगेटिव्ह असेल तर तो डिप्लेशन मध्ये काम करणार, पॉझिटिव्ह असेल तर तो एनहान्समेंट मोड मध्ये काम करणार. ओके, समजलं. दिस इज द ड्रेन ऑर व्हीआय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOSFET. कुठला MOSFET ची डिप्लेशन टाइप MOSFET. काय आहे त्याच्यामध्ये फक्त फरक सेम आहे, जसं आपण JFET मध्ये बघितलं. We can say that drain and VI characteristics of JFET or MOSFET is the graph of drain current ID. It is in milliampere versus, or we have taken the ID. It is ID on the vertical axis, that is in milliampere, versus voltage between drain and source. It is in volt for the different values of voltage between gate and source. म्हणजे कुठली पण गेट अँड सोर्सची व्हॅल्यू घ्यायची, ती कॉन्स्टंट ठेवायची. व्हीडीएस व्हॅरी करायचा, व्हीडीएस व्हॅरी करून आयडी मेजर करायचा. आणि जो त्यात आयडीची व्हॅल्यू आणि व्हीडीएसची व्हॅल्यू दोन्ही घेतल्या व्हॅल्यू आणि त्या व्हॅल्यूनुसार जर ग्राफ प्लॉट केला, वी विल टेक द डिफरंट पॉईंट्स. वी विल गॉट द डिफरंट पॉईंट म्हणजे काय करणार तुम्ही, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस वरती व्हीडीएस व्हॅरी करत जाणार. व्हीडीएस व्हॅरी केल्यानंतर आयडी मेजर करत जाणार. व्हीडीएस आणि आयडी ह्याच्यानुसार आपल्याला पॉईंट भेटत जातील, असे डॉट डॉट पॉईंट देणार. पॉईंट जर पेंट केले तर तुमच्या अशी ग्राफ दिसते. ओके, so this is the drain, or we can say that VI characteristics of MOSFET. Transfer characteristics त्याच्या अपोज आहे थोडंसं, जे पण मी बघितले आपण. Transfer characteristics is the graph of drain current ID. It is in milliampere versus voltage between gate and source, that is VGS, for the different values of VDS. म्हणजे याच्यामध्ये व्हॅरी काय करायचं, VGS व्हॅरी करायचं आहे आणि VDS कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे.
व्हीजीएस कॉन्स्टंट ठेवला, व्हॅरी काय करतोय, व्हीजीएस व्हॅरी करतोय आणि आयडी वर्सेस व्हीजीएसचा ग्राफ आहे तो तुमचा काय झाला, ग्राफ ऑफ ट्रान्सफर कॅरेक्टरिस्टिक. फक्त जेफेड मध्ये काय करत होतो आपण, फक्त निगेटिव्ह व्हॅल्यूज बघतो व्हीजीएसच्या, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू बघत नव्हतो. ह्याच्यामध्ये डी मोड फक्त जेफेड मध्ये पण कसं, जेफेड मध्ये फक्त डी मोड येणार, हॉस्पिटल मध्ये डी मोड आणि एनहान्समेंट मोड पण येणार, डिप्लेशन मोड आणि एनहान्समेंट, कारण आपण जेफेड मध्ये फक्त निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेऊ शकतो. तर अप्लाइंग द निगेटिव्ह व्होल्टेज इन बिटवीन गेट अँड सोर्स, तिथं आपण निगेटिव्ह पण अप्लाय करतो, पॉझिटिव्ह पण अप्लाय करतो. ओके, म्हणून त्यामध्ये दोन मोड येणार, त्याच्यामध्ये फक्त ही कॅरेक्टरिस्टिक पर्यंत येतो, कारण डिप्लेशन मोड. त्याच्यामध्ये काय होतंय, वी आर वर्किंग MOSFET in the depletion mode and the enhancement mode. The IDSS is the maximum value of drain current when VDS is equal to 0. This is VDS 0 आहे, voltage between gate and source 0 असतो, त्यावेळेस तुमचा ID is equal to IDSS त्या पॉईंटला. ज्यावेळेस तुमचं voltage between gate and source there is VGS of 5, VGS is equal to VGS of that time drain current is 0. Okay, हे तुमच्या इकडे आला. So the equation कसं दिलं, the transfer current depletion type MOSFET according to the drain current is given by ID. Is the drain current is given by IDSS is the maximum value of drain current in bracket 1 minus VGS is the voltage between gate and source divided by VGS of whole bracket square. So VGS of is the voltage between gate and source when drain current ID will be 0. जो तुमचा फ्लो होणारा drain current ID आहे तो 0 आहे. Okay. मग हे तुमचं इक्वेशन आहे. मग आता फॉर एक्झाम्पल जर VGS is equal to तुमचं जे आहे व्हॅल्यू VGS is equal to VGS of असेल, VGS equal to VGS of म्हणजे काय होणार, VGS of divided by VGS of 1 होणार. 1 minus 1 is 0, 0 into this ID is 0, so ID is equal to 0 when VGS is equal to VGS of ही पॉइंट झाला. ओके, आणि ज्यावेळेस तुमचं क्या पॉइंट आहे, हा पॉइंट, त्या पॉइंटला तुमचं व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स काय आहे, 0 आहे. व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स विल बी 0 at this point. 0, 0, 0 value put केली तर 1 minus 0 divided by something is 1 minus 0. So 1 minus 0 is 1, 1 bracket 1 square 1, 1 into ID is ID. So ID is equal to ID at this point. On the vertical axis, we are taking the current ID, and the vertical axis जर current ID घेतला असेल तर horizontal axis वर जो तुमचा पॅरामीटर आहे तो कुठलाही VGS आहे, म्हणजे vertical axis वरती VGS ची व्हॅल्यू 0 येणार आणि horizontal axis वरती VGS ची व्हॅल्यू ID ची व्हॅल्यू 0 येणार. मग वर्टिकल ऍक्सिस वरती जर तुम्ही हा पॉईंट कन्सिडर केला ऍट दिस पॉईंट, VG ची व्हॅल्यू 0 आहे, ती व्हॅल्यू 0 पुट केली याच्यावरती, 0 जर पुट केली असेल तर मग काय होणार, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, सो 1 मायनस 0 इज 1, सो 1 ब्रॅकेट 1 स्क्वेअर 1, सो 1 into IDSS. So we got the drain current ID is equal to IDSS. That is the maximum value of drain current. Okay, so this is the transfer characteristics of depletion type MOSFET. सिंपल आहे. ड्रेन और VI characteristics म्हणजे it is the graph of ID versus VDS for the different values of VGS. Transfer characteristics is the graph of ID versus VGS for the different values of VDS. This is the difference, and for that we are using this equation. ID, that is drain current, is given by maximum value of drain current IDSS in bracket 1 minus VGS divided by VGS of whole brackets. हे दिले इथं खाली सगळं एक्सप्लेनेशन मध्ये हेच आहे. ओके, देन दुसरा जो आहे एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट. आपण आता तेवढं आतापर्यंत जेवढं बघितलं 40-50 मिनिटं ते सगळं काय झालं, डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट झालं. आता आपण एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेटचं कन्स्ट्रक्शन बघूया, मी तुम्हाला कळेल नक्की डिफरन्स काय आहे त्याच्यामध्ये. तर वरती जो आपण डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट बघितला त्यामध्ये फक्त राईट साईडला आपण काय करतो, ते जर एन चॅनल मॉस्फेट असेल तर फक्त राईट साईडला पी टाइप सबस्ट्रेट यूज करतो आणि कम्प्लीट बाकीचा सगळा चॅनल होता. पण जो तुमचा पी टाइप सबस्ट्रेट आहे तो एक्सटेंड कुठपर्यंत केलाय, जो SiO2 लेयर पण एक्सटेंड केलाय इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन चॅनल मॉस्फेट ऑफ एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट. जो एनहान्समेंट टाइप आहे त्याच्यामध्ये जर तुमचा पी टाइप सबस्ट्रेट होता तो काय, इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू द SiO2 लेयर. म्हणजे काय केलं, हा तुमचा एन चॅनल इथं पहिल्या डायग्राम आहे, तर बघायचं झालं तर बघा कन्स्ट्रक्शन बघा. इफ यू सी द कन्स्ट्रक्शन ऑफ एन चॅनलचं काय होतं, फक्त राईट साईडला पी टाइप सबस्ट्रेट होता. एन चॅनल मॉस्फेट असेल तर राईट साईडला फक्त पी टाइप सबस्ट्रेट होता, इकडे तुमची जागा स्पेस आहे ती शोध करण्यासाठी फिजिकल चॅनल प्रेझेंट होता. हा तुमचा फिजिकल चॅनल आहे, म्हणजे हा पण तुमचा एन टाइप आहे, हा पण एन टाइप आहे, हा पण एन टाइप आहे. म्हणजे तुमचं इलेक्ट्रॉन्स इथलं सोर्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि ते सोर्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स खालून वरती जाण्यासाठी त्यामध्ये एन चॅनल तुमचं आहे. चॅनल म्हणजे एक मार्ग, पाथ अवेलेबल होता. म्हणजे फिजिकल चॅनल इज प्रेझेंट इन द डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट. फिजिकली इथून इलेक्ट्रॉन इकडे वरती जाण्यासाठी फिजिकली त्याला मार्ग किंवा पाथ आपण म्हणू शकतो किंवा त्याला आपण चॅनल म्हणू शकतो. इट विल बी अवेलेबल. पण एनहान्समेंट टाइप मध्ये काय केलं तुम्ही बघा आता, इन एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट द पी टाइप सबस्ट्रेट, ओके,
So P-type substrate. याला P-type substrate is extended up to the SiO2 layer. म्हणजे काय केलं, हा जो तुमचा राईट साइडला फक्त होता डिप्लेशन टाइप म्हणजे तो एक्सटेंडेड इथपर्यंत केला. म्हणजे काय झालं, इथं वरती एन टाइप झालं, इथं पी टाइप झालं, इथं एन टाइप झालं. म्हणजे फिजिकली इथं पी टाइप झालं ना, फिजिकली हे जर तुमची सोर्स रिजन असेल, इथं तुमची ड्रेन रिजन असेल, आता ह्या सोर्स रिजन मधले इलेक्ट्रॉन्स जर ड्रेन रिजन मध्ये पाठवायचे असतील किंवा जायचे असतील, त्याला पाथ आहे का नाही, कारण इथं मध्ये पी टाइप सेमीकंडक्टर आणि पी टाइप सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी चार्ज करायचे असतात होल्स असतात आणि मायनॉरिटी चार्ज करायचे काय असतात इलेक्ट्रॉन्स असतात. इथले इलेक्ट्रॉन वरती पाठवण्यासाठी जर त्याला डायरेक्टली फिजिकली जर पाथ नाही अवेलेबल, म्हणून तर इथं दॅट सिम्बॉल ऑफ एनहान्समेंट ऑफ MOSFET इज शोन बाय द डॉटेड लाईन. की तुमचा डॉट ही लाईन जी असते ऍक्च्युअली चॅनलची लाईन असते, वरच्या सिम्बॉल मध्ये ही लाईन कंटिन्युअस होती. हे जो सिम्बॉल आहे एनहान्समेंट ऑफ MOSFET तो एक फरक आहे. The line will be shown by the dotted line because it shows that the physical channel is not present in the enhancement type MOSFET. म्हणजे फिजिकली चॅनल प्रेझेंट नसतो, तो क्रिएट करावा लागतो. ओके, त्यामुळे इथं जी लाईन आहे ती तुमची सिम्बॉल मध्ये जी लाईन आहे तुमची चॅनलची लाईन असते, त्याच्यामध्ये डॉट लाईन दाखवलेली असते आणि जो वरचा डिप्लेशन टाइप होता त्यामध्ये तुमची सिम्बॉलची लाईन आहे, कंटिन्युअस लाईन आहे, तेवढाच फक्त फरक आहे. ओके, त्यामध्ये काय केलंय, ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल, एन टाइप मॉस्फेट, पी टाइप मॉस्फेट, एन टाइप मॉस्फेट, सिलिकॉन डायऑक्साइड लेयर अँड हिअर वी हॅव टेकन द गेट टर्मिनल. दिस इज द सिम्बॉल. कळले कन्स्ट्रक्शन. आता जो तुमचा पी चॅनल मॉस्फेट आहे त्यामध्ये काय असणार, मग इथं पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर चेंज होईल रिव्हर्स होणार. पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. सोर्स आहे, ड्रेन आहे, SiO2 आहे, गेट आहे, तो सिम्बॉल आहे. फक्त सिम्बॉल मध्ये जी चॅनलची लाईन आहे जी डॉटेड लाईन दाखवली, कारण त्यामध्ये फिजिकली चॅनल प्रेझेंट नसतो, म्हणून त्याला आपण एनहान्समेंट टाइप मध्ये डॉटेड लाईन दाखवतो. डिप्लेशन टाइप मध्ये चॅनल प्रेझेंट असतो, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, तुमचं डिप्लेशन टाइप मध्ये फिजिकल चॅनल प्रेझेंट असल्यामुळे आपण त्याला नॉर्मली ऑन मॉस्फेट म्हणतो. हा पण क्वेश्चन असतो. डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट इज कॉल्ड ॲज नॉर्मली ऑन मॉस्फेट. एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट इज नॉर्मली कॉल्ड ॲज नॉर्मली ऑफ मॉस्फेट. कारण तो फिजिकल चॅनल प्रेझेंट नसतो, त्यामुळे ज्यावेळेस नॉर्मली त्याला जर कुठले व्होल्टेज न दिले नसताना त्याच्या सोर्स मधून ड्रेन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होणार नाही, आणि सोर्स मधून ड्रेन मध्ये जर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नाही झाले तर तुमचा ड्रेन करंट पण फ्लो होणार नाही, म्हणजे नॉर्मली ऑफ मॉस्फेट आहे. एनहान्समेंट टाइप जो मॉस्फेट आहे इट विल बिकम नोन ॲज नॉर्मली ऑफ मॉस्फेट, आणि जो तुमचा डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट आहे इट इज कॉल्ड ॲज नॉर्मली ऑन मॉस्फेट. ओके, सेक्शन कळालं. हे एक्सटेंड केलं इथपर्यंत. आणि पी चॅनलचा आणि एन चॅनलचा फरक काय झाला, मध्ये इथे पी असणार आहे, पी आणि पी परत, म्हणजे तो मधला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू द SiO2 लेअर. एक्सटेंड केलेला. त्याच्यामध्ये पण आपल्याला परत ऑपरेशन बघायचं कुठलं, म्हणजे आपण काय म्हटलं की एनहान्समेंट टाइप मॉस्फेट मध्ये एकच टाइप असतो, कुठला मोड असतो, फक्त एनहान्समेंट मोड. डिप्लेशन मोड नसतो, कारण डिप्लेशन मोड जर इथं असता तर इथे एन चॅनल किंवा आपण दिस इज द construction of n channel MOSFET in the enhancement type. Okay. तुमचं काय आहे एनहान्समेंट टाइप मधला कन्स्ट्रक्शन आहे एन चॅनल मॉस्फेटचं. जर ते आपण म्हणलो की आपण तो डिप्लेशन मोड मध्ये युज करायचा, डिप्लेशन मोड मध्ये युज करायचं म्हणजे काय करावं लागेल, आपल्याला गेटला निगेटिव्ह अप्लाय करावं लागेल. तर जर गेटला मी निगेटिव्ह अप्लाय केलं तर इथं कुठला जनरेट होणार आहे, इथं पॉझिटिव्ह जनरेट होणार. ऑलरेडी पी टाइप मध्ये तुमचं काय आहे, पॉझिटिव्हच आहे. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कन्सिस्ट ऑफ मेजर चार्ज कॅरीज ऑफ द होल्स, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज. पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याचा ऑलरेडी त्याच्यामध्ये, अजून तुम्ही निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जनरेट करताय, म्हणजे सगळं पॉझिटिव्ह झालं. सगळ्यात जास्त पॉझिटिव्ह इन्क्रीज झाली संख्या, तर मग इथलं जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत एन टाइप मधले किंवा सोर्स मधले इकडे फ्लो होणार का नाही फ्लो होणार, कारण तो बॅरियर्स होतो ना त्याला. काय होणार, इथलं ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन्स इकडे वरती जाणार, वरती जाण्याच्या वेळी इथले जे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्यामध्ये प्रेझेंट त्यासोबत होणारच नाही. ऑलरेडी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कॅरीज आर द होल्स, म्हणजेच काय झालं, इट इज हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज. When we apply negative voltage to the gate terminal, again the positive charge is generated to the near to the SiO2 layer, and due to this positive charge and already present positive charge, when electrons will goes from source region to the drain region, that time it will be recombined with the positive charge present in the p type semiconductor. म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन्स वरती जाणारच नाही ड्रेन रिजन कडे, तर ते वरती नाही गेले तर ड्रेन करंट फ्लो होणारच नाही. दॅट्स वाय द डिप्लेशन मोड इज नॉट प्रेझेंट इन द एनहान्समेंट टाइप MOSFET. Depletion mode is not present in the enhancement type MOSFET.
म्हणजे आपल्याला इथं पॉझिटिव्हच द्यावं लागणार. म्हणजे काय द्यावं लागणार आपल्याला, ज्यावेळेस तुम्ही इथे पॉझिटिव्ह देताय म्हणजे तो कुठला मोड झाला, एनहान्समेंट मोड. वेन वी अप्लाय पॉझिटिव्ह व्होल्टेज टू द गेट टर्मिनल then this type of mode is known as enhancement mode. इथं जर पॉझिटिव्ह दिलं तर मग इथं निगेटिव्ह तयार होणार. हे तुमचं ऑपरेशन मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. हे आहे enhancement type MOSFET will work in the enhancement mode. Drain, source, gate. VGG पॉझिटिव्ह दिलेला आहे, निगेटिव्ह कडे पॉझिटिव्ह दिलं म्हणजे निगेटिव्ह तयार होणार. जस्ट पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाय करता इथं निगेटिव्ह तयार झालं तर आपण इन्व्हर्जन लेअर म्हणतो. म्हणजे काय झालं, ह्या नियर टू देश टू लेअर तुमचं इथं पॉझिटिव्ह दिल्यामुळे सगळे निगेटिव्ह चार्ज तयार होतात, इन्व्हर्जन लेअर आहे. इथले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोज थ्रू दिस इन्व्हर्जन लेअर तयार होतो. म्हणजे तो एक चॅनल तयार, छोटा थिनर चॅनल तयार होतो. ह्या चॅनल थ्रू तुमचे इलेक्ट्रॉन्स फुल फ्लो फ्रॉम सोर्स रिजन टू ड्रेन रिजन, and at the same time drain current will be flow from drain region to the source, and the value of drain current will goes on increasing when we will increase the value of gate and source voltage between gate and source. Voltage between gate and source जर increase केल्यानंतर काय होणार, इथे जास्त इन्व्हर्जन लेअर तयार होणार, एवढीच जास्त होणार. The more number of electrons will flow from source to region, source to drain region, म्हणजे more number of drain current will flow from drain to source. त्याच्यामध्ये फक्त एकच मोड आहे, तो आहे एनहान्समेंट मोड. ओके, त्यामुळे इथं फक्त बघा म्हणजे ई मोडला दाखवले त्यांनी, फक्त VG व्हॅल्यू जे आहेत 6, 5, 4, 3 सगळ्या पॉझिटिव्ह आहेत, एनहान्समेंट मोड आहे. ही परत ड्रेन कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे ग्राफ ऑफ ID वर्सेस VDS फॉर द डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ VGS. VGची व्हॅल्यू सेट करायची, मी 6 ला ठेवली, VDS व्हॅरी केलं, ID मेजर केला की मला पहिला ग्राफ भेटला. 3 ला 5 ला ठेवली खालचा ग्राफ भेटला, 4 ला ठेवली खालचा ग्राफ भेटला. तर VGS TH means it is the threshold voltage. VGS TH is the voltage between gate and source at which inversion layer is generated. जी इन्व्हर्जन लेअर जनरेट होण्यासाठी कमीत कमी किती व्होल्टेज लागते त्याला म्हणायचं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. थ्रेशोल्ड व्होल्टेज इज द व्होल्टेज बिटवीन गेट अँड सोर्स इन विच इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द इन्व्हर्जन लेअर इन द एन चॅनल MOSFET. म्हणजे कमीत कमी 3 व्होल्ट दिल्याशिवाय इन्व्हर्जन लेअर तयार होत नाही. म्हणजे इन्व्हर्जन लेअर जोपर्यंत तयार होत नाही, जोपर्यंत तो चॅनल तयार होत नाही, तोपर्यंत इलेक्ट्रॉन जे सोर्स रिजन मध्ये आहेत ते सोर्स रिजन मधून ड्रेन मध्ये जाणार नाही. जोपर्यंत ते सोर्स रिजन मधून ड्रेन मध्ये जाणार नाही तोपर्यंत ड्रेन करंट ID फ्लो होणार. त्याला म्हणायचं थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. त्याच्यावरती पण MCQ व्होल्टेज मीन बाय थ्रेशोल्ड व्होल्टेज. Threshold voltage in depletion enhancement type MOSFET is known as the voltage between gate and source to generate the inversion layer. This is minimum voltage लागणार आहे inversion layer generate होण्यासाठी, त्याला म्हणायचं threshold voltage. Transfer characteristics. Again, transfer characteristics is the graph of ID versus VGS for the different values of VDS. VGS आणि ID चा ग्राफ आहे. VGS is equal to VGS TH आहे, पर्यंत तुमचं लेअर तयार होत नाही, पर्यंत तुमचं व्होल्टेज ड्रेन करंट ID 0 आहे. त्या कंडिशनला VGS is equal to VGS झालं म्हणजे काय झालं, इन्व्हर्जन लेअर तयार झाला की तुमचं ड्रेन करंट हळूहळू वाढायला लागणार. This is the transfer characteristic type of transfer characteristics of E-type MOSFET. Okay. So in today's lecture we have covered types of MOSFET and what is been the MOSFET. MOSFET म्हणजे काय, ते डेफिनेशन बघितली, त्यामध्ये 2 टाइप आहे, डिप्लेशन टाइप MOSFET. डिप्लेशन टाइप MOSFET अगेन 2 टाइप मध्ये डिव्हाइड होतो, एन चॅनल MOSFET आणि डीपी चॅनल MOSFET. आणि त्याचं ऑपरेशन आपण 2 मोड मध्ये बघितलंय, डिप्लेशन मोड आणि एनहान्समेंट मोड. परत एनहान्समेंट टाइप जो MOSFET आहे त्याचं ऑपरेशन फक्त एनहान्समेंट मोड मध्येच होतं. त्याच्यावर त्याचे एक्झाम्पल आहे, 2 एक्झाम्पल आहेत. एक्झाम्पल and remaining part also you will see in the next lecture. Okay, so for today we will stop here. I will stop the sharing and then I will take that in.